প্ৰাণঘাতৰ আৰম্ভণিতেই ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাতৰি বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় দৈত্য ৰেমালৰ এতিয়া তাণ্ডৱ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত পশ্চিমবংগৰ কেনিং আৰু বাংলাদেশৰ মুংলাং সাগৰীয় উপকূলত প্ৰতি ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ বেগত খুনা মাৰিলে কালঘূৰ্ণী ৰেমালে প্ৰায় 4 ঘণ্টা জুৰি পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলত চলিছিল ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ লেণ্ডফল প্ৰক্ৰিয়া যাৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় উত্তৰ আৰু দক্ষিণ 24 পৰগনা পূব মেদিনীপুৰ দীঘা কাঞ্চদ্বীপ জয়নগৰ কলকাতা হুগলী আৰু হাওড়াত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে চলিছিল প্ৰতি ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ মৌচুমী ঋতুত এইবাৰ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা প্ৰথমটো ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত 24টা উন্নয়ন খণ্ড আৰু 79টা ৱাৰ্ড প্ৰভাৱিত হোৱাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 15,000ৰো অধিক বাসগৃহ আনহাতে পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী কলকাতাত কালঘূৰ্ণীজাকৰ তাণ্ডৱত উভালি পৰিলে 100ৰো অধিক গছৰ লগতে বিদ্যুতৰ খুঁটাও আনহাতে চহৰখনৰ বহু অঞ্চলত প্লাবিত হ'ল প্ৰবল বৃষ্টিপাতত কালঘূৰ্ণী ৰেমালে পশ্চিমবংগত তাণ্ডৱ চলোৱাৰ লগতে কলকাতা আৰু সুন্দৰবনত প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গ'ল দুজনকৈ ব্যক্তি ইফালে এই ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত 21 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হ'ল কলকাতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বিমান বন্দৰ বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল কলকাতা বিমান বন্দৰৰ পৰা দেশৰ তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাবলগীয়া 395খন বিমানৰ উৰণ অৱশ্যে আজি পুনৰ স্বাভাৱিক কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছে বিমান বন্দৰটোত কালঘূৰ্ণী ৰেমালৰ প্ৰভাৱত কলকাতাত দেওবাৰে পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা 5:30 বজালৈ 144 মিলিমিটাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে একেদৰে পশ্চিমবংগৰ হালদিয়াত 110 মিলিমিটাৰ তামলুকত 70 আৰু নিমিখতো 70 মিলিমিটাৰ বৃষ্টিপাতৰ ঘটনা আৰু প্ৰচণ্ড বেগত অহা কালঘূৰ্ণীটোৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ উপৰিও মুষলধাৰ বৰষুণ উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বহু অঞ্চলত ৰেমাললৈ যুঁজিবৰ বাবে ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত সষ্টম হৈ আছিল NDRFৰ 12টাকৈ দল একেদৰে জাহাজত সষ্টম হৈ আছিল স্থলসেনা নৌসেনা আৰু উপলক্ষী বাহিনী কালঘূৰ্ণী ৰেমালৰ ধ্বংসলীলাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে ৰাজ্যখনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল 1,10,000ৰো বিশেষ ব্যক্তিক तो सुबह मेरे नानी का फ्लाइट था आज सुबह तो वो आई एयरपोर्ट में तो उनको बोला गया वेट करने के लिए उसके थोड़ी देर बाद काउंटर में बुलाया और बोला कि फ़्लाइट ओवरबुक्ड है और उनको सीट अभी मिल नहीं सकता है और बोला कि कल आने के लिए क्योंकि बाद के जितने फ़्लाइट्स हैं साइक्लोन के लिए कैंसिल हो गए हैं सो वही हैसल हुआ इतनी एक एजेड औरत है उनको अभी वापस घर जाना पड़ेगा कल वापस आना पड़ेगा फिर कल भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं साइक्लोन के लिए कब तक बंद रहेगा सो वही है सब बहुत लोगों का फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है और बहुत लोगों का ओवर बुकिंग हो करके लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं उसके कारण सीट्स नहीं मिल रहे हैं वापस जा रहे हैं बहुत लोग तो दिक्कत तो बहुत हो रहा है सबको 8:30 को फ्लाइट था गुवाहाटी के लिए तो वो बोलते हैं मतलब अभी साइक्लोन के वजह से कैंसिल हो गया कोई हमको मैसेज नहीं मेल नहीं हम सुबह 6 बजे से होटल से चेकआउट करके आया हुआ है इधर ये लोगों को बोलना चाहिए मेल ड्रॉप कर दीजिए मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कोई मैसेज ड्रॉप भी नहीं किया मेल भी नहीं आया अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं 2 दिन कहाँ घूमे बोलते हैं 28 तारीख से फ्लाइट मिलेगा नेक्स्ट फ्लाइट और साइक्लोन वो तो जानते हैं साइक्लोन की वजह से हमारा सेफ्टी के लिए बंद किया लेकिन कोई मैसेज दे दो मेल करो हम लोग बाहर से आए हुए ना न्यूज़ देखते हैं ना कि मोबाइल में जो आता है वही देखता है ना तो वही कोई इंडिगो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है बोले आप कंसेशन दीजिए हमको होटल दीजिए खाना दीजिए कोई इसमें हाथ उठा दिया अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन लॉफुली तो है लेकिन ये लोग मान नहीं रहे जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हो अभी वो लोग निकाल दिया बोले आप बाहर निकालो आपका 28 तारीख को फाइल रीशेड्यूल करा दिया कोई हमको पूछा भी नहीं वो लोग डायरेक्ट करा दिया वे कोलकाता और ड्यू टू सम मेडिकल रीजन से आए थे 40 में भी आए थे और अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है गुवाहाटी में आज ही हमें वापस जाना था लेकिन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी क्योंकि साइक्लोन अभी बोला गया है आने वाला है या फिर अप्रोचिंग है तो हम फ्लाई नहीं कर पाए और उसका हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हमारा 8:30 को फ्लाइट था और हम 6 o'clock से यहाँ पे आए हुए हैं कोई मेल ड्रॉप नहीं किया गया कोई मैसेज नहीं है रजिस्टर्ड नंबर में इंडिगो से ये एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली क्योंकि हम बहुत बार इंडिगो से फ्लाई कर चुके हैं और हमेशा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बट दिस टाइम नॉट वर्थ इट और हम आउटसाइडर्स है यहाँ पे कोई एकोमोडेशन का नहीं है और उन्होंने खुद से ही रीशेड्यूल कर दिया वो भी 28 को आफ्टर 2 days সেয়া দেখিবলৈ পালে কলকাতা বিমান বন্দৰ একাংশ যাত্ৰী দুৰ্ভোগৰ বিশেষ ছবি ইফালে চুবুৰীয়া বাংলাদেশতো ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালৰ ধ্বংসলীলা বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় দৈত্য ৰেমালৰ তাণ্ডৱত বাংলাদেশত এতিয়ালৈকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 12জন ব্যক্তিয়ে আনহাতে দেশখনৰ 1.5 কোটি লোকৰ বাসগৃহত কৰ্তন কৰা হ'ল বিদ্যুৎ সংযোগ বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাসহ কেইবাখনো চহৰ আৰু উপকূলীয় অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি ৰবিখাল ভোলা চট্টগ্ৰাম সাতখিৰা কুনিয়া আদিৰ মৃত্যু 11জন লোকৰ
বৃহৎ জোৱাৰৰ ফলত উপকূলীয় বহু এলেকা প্লাবিত গছ বিদ্যুতৰ খুঁটা বাগৰি ঘৰ ভাঙি বিদ্যুতৰ ক্ষতি বাংলাদেশত ইফালে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালৰ প্ৰভাৱত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লেণ্ডফলৰ পাছত প্ৰতি ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ পূৰ্ব দিশে ধাৱিত হৈছে ৰেমাল লেণ্ডফলৰ পাছত এতিয়া শক্তিহীন হৈ পৰিছে কাল ঘূৰ্ণীজাক কিন্তু ঘূৰ্ণীজাকৰ বাবে অসমৰ লগতে ত্ৰিপুৰা মেঘালয় ছিকিমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমালৰ প্ৰভাৱ আটাইকেইখন ৰাজ্যত কম বেছি পৰিমাণে হৈছে আজি দিনটোত বৰষুণ অহা 28 মে পৰ্যন্ত অসমত ৰেমালৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত থাকিব বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহু স্থানত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ধুমুহাৰ আগজাননী ৰেমালৰ বাবে অসমৰ 7খন জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইতিমধ্যে ৰেমালৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 44খন যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচল বাতিল কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে বাতিল হোৱা অধিকাংশ ৰেলেই আগৰতলা সংযোগী ৰাজ্যৰ অব্যাহত প্ৰবল গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰা সাময়িকভাৱে সকাহ প্ৰদান কৰিলে ৰেমালে কালি নিশাৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া গৰমৰ পৰা কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু পশ্চিমবংগত ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ ৰেমালৰ প্ৰভাৱত কলকাতাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত জলমগ্ন কলকাতাৰ বিমানবন্দৰত স্তব্ধ বিমানৰ উৰণ বাতিল হ'ল কলকাতা গুৱাহাটী বিমান সেৱা উৰণ বাতিল হ'ল 19খন কলকাতা গুৱাহাটী বিমানৰ 21 ঘণ্টাৰ পাছত কাম কাজ আৰম্ভ কলকাতা বিমানবন্দৰত বিমান বাতিল হোৱা যাত্ৰীৰ এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি আৰু ৰেমালৰ প্ৰভাৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমতো প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই প্ৰভাৱৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ যাবলগীয়া প্ৰায় 12খনৰো অধিক বিমানৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে আজি দিনটোত যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ মাজত দিন কটাব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আজি বিশেষ সময়ছোৱা সবিশেষ জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক পোনে লৈ গৈছোঁ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দেৱজিৎ নন্দন ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে যে কলকাতা বিমানবন্দৰত সৃষ্টি হোৱা অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ বাবে আৰু পশ্চিমবংগত কাল ঘূৰ্ণীয়ে সৃষ্টি কৰা ধ্বংসলীলাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ যাবলগীয়া 10খনৰো অধিক বিমানৰ চলাচল আজি বাতিল কৰা হৈছে সবিশেষ খবৰ কি আছে আপোনালোকে টেলিভিছনৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ আজি দিনৰ ভিজুৱেল আৰু কলকাতা বিমানবন্দৰত যেটো ব্যাপক ক্ষতি হৈছে কাল ঘূৰ্ণীৰ বাবে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ যাবলগীয়া কেইবাখনো বিমানৰ চলাচল আজি বাতিল কৰা হৈছে আৰু বিমানবন্দৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দেৱজিৎ নন্দন আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক কৰিছো যে ৰেমালৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে অসমতো প্ৰবল ঘূৰ্ণীবতাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছো আৰু বৰজাৰ বিমানবন্দৰটো এজাক ধুমুহাই এই মুহূৰ্তত জোকাৰি আছে মই অকমান ভিজুৱেল দেখুৱাম এই ভিজুৱেলৰ পৰা আপোনালোকে উমান ল'ব পাৰিব যে এই বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমান চলিব নে নাই সেইলৈ এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে কাৰণ কলিকতাৰ যিটো খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে যে কলিকতাৰ প্ৰায় 19খন বিমান ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ যিখন তালিকা আছে এই তালিকাখন
বিমানখনত ডিলে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াৰ পৰা বিমান চলিবনে নাই সেই খবৰ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হোৱা নাই বা কলিকতাৰ পৰা তাত সেই স্থানলৈ বা সেই বিমানবন্দৰলৈ যাব পাৰিবনে নাই বিমান সেই কথাটো এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখন তালিকা সেই তালিকাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যাতায়াত সুৰক্ষিত নহয় গতিকে সেইবাবে বিমান যাতায়াত ইতিমধ্যে ব্যাহত হৈ আছে আৰু এই লৈ যাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰ পৰিৱেশ কাৰণ যাত্ৰীসকলে বহু সময় ধৰি অপেক্ষা কৰিছে যিটো সময়ত তেওঁলোকৰ সঠিক সময় আছিল সেই সময়ৰ পৰা বহু সময় ধৰি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কলিকতা পশ্চিমবংগলৈ আজি ইতিমধ্যে বহু যাত্ৰী বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আহি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছেহি আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিব যে যিসকল যাত্ৰী সেই যাত্ৰীসকলে অপেক্ষাকৃতভাৱে ইয়াতে বহি আছে যাত্ৰী আছে মই অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাহা জানা है बॉम्बे फ्लाइट मिला है क्या नहीं मिला कब था फ्लाइट सुबह 9:30 बजे क्यों नहीं मिला नहीं मालूम अब क्या करेगा यहाँ पे रहेगा क्या चल रहे था होटल ले जाओ का काय प्रॉब्लम हो रहा है तो हो तुम्हाला विचारते जाऊ का হয় এইসকল যাত্ৰী আপোনালোকে দেখিব ইয়াত অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানলৈ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰটো মই কৈছোঁ যে যি ৰেমালৰ প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে কাৰণ ইয়াত এতিয়াও এই মুহূৰ্তত বতাহে চানি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা 19খন যি বিমান সেই বিমান বাতিলৰ যিটো খবৰ সেই খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু সঠিকভাৱে তেওঁলোকে কলিকতা বিমানবন্দৰৰ পৰা যিটো আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত বৰজাৰ বিমানবন্দৰলৈ খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি কলিকতা বিমানবন্দৰত যুদ্ধকালীনভাৱে যাতে তাত বিমান উৰণ বা তাত বিমান অৱতৰণৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সময় যি সঠিক সময় আছিল সেই সময়তকৈ বহু পলমকৈ বা ডিলে কৰি ইতিমধ্যে বিমান ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু কিমান সম্ভৱ হ'ব যে আজি যাতায়াত কৰিব পাৰিবনে নাই এই বিমানেৰে যাব পাৰিবনে নাই কিন্তু সেই লৈ এতিয়া অপেক্ষাত বাট চাই আছে আৰু বহু লোক আছে বাইদেউ ক'ত যাবৰ কাৰণে আহিছে মই ছোৱালী যাব পুনে যাব পাইছেনে ফ্লাইট পাইছে এতিয়ালৈকেতো আছে কিন্তু সময় সঠিক সময়ত আছে নে সঠিক সময়তে আছে হয় কিন্তু কলিকতা পশ্চিমবংগলৈহে আচলতে ইয়াৰ পৰা বিমানৰ যি তেওঁলোকৰ অসুবিধা সেই অসুবিধা হৈছে আৰু দেৱজিৎ ভূঞা বহু যাত্ৰী ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিব অপেক্ষা কৰি আছে কাৰণ এই সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো সময়ত সঠিক সময় আছিল সেই সময়ত কিন্তু বিমান ইয়াৰ পৰা উৰিব পৰা নাই কাৰণ কলিকতা বিমানবন্দৰত এতিয়াও বহু পৰিমাণৰ পানী তাত জমা হৈ আছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে কলিকতা বিমানবন্দৰত এই ধৰণৰ অসুবিধা বা এই অসুবিধাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা বিমান উৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ খবৰ সেই খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে দেৱজিৎ ভূঞা নন্দন ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু আপুনি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলাই যাওঁতে আমি দেখিছিলোঁ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত যে বহুসংখ্যক যাত্ৰীয়ে মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছে মই তেওঁলোকৰ ভিজুৱেল চাব বিচাৰিম আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেতিয়ালৈ এই বিমান সেৱা সুচলাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাওক এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোন সময়ত ইয়াৰ পৰা বিমান যাব সেই কথা সঠিকভাৱে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ক'ব পৰা নাই কাৰণ তাত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যুদ্ধকালীনভাৱে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে যাতে কলিকতাৰ বিমানবন্দৰত ইয়াৰ পৰা যাতে বা অন্য স্থানৰ পৰা যাতে তাত আহি বিমান অৱতৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিখন তেওঁলোকৰ তালিকা থাকে সেই তালিকাত তেওঁলোকে ডিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে যাব পাৰিবনে নোৱাৰিব সেই সম্ভাৱনা কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই বহু যাত্ৰীয়ে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত গেষ্ট হাউচ বুকিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এই যি বিমানবন্দৰ সেই বিমানবন্দৰৰ আশে পাশে গেষ্ট হাউচ বিচাৰি ফুৰিছে বহু ইতিমধ্যে যাত্ৰী আৰু কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আমি কিছু সময় পূৰ্বে লগ পাইছিলোঁ কিন্তু এই সময়ত তেওঁলোকে গেষ্ট ৰুম বিচাৰি তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু মূলতঃ এই যি ঘূৰ্ণী বতাহে বা এই ৰেমলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ যে সৃষ্টি কৰিছে সেই কথাটো ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দেৱজিৎ নন্দন আৰু দেৱজিৎ নন্দনে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা দেখুৱালে কেনেকৈ 19খন বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে কলকাতালৈ যাব লগা বা পশ্চিমবংগলৈ যাব লগা যাত্ৰীসকলৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি সমগ্ৰ দিনটো গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আন্তঃৰাজ্যবাসীলৈ সাময়িক সকাহ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত আজি বতাহ বৰষুণ গুৱাহাটীতো মহানগৰবাসীৰ বাবে বিশেষ সকাহ প্ৰখৰ গৰমৰ মাজতেই এজাক সপোন যেন বৰষুণ আছিল গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে যেটো 41 ডিগ্ৰী পাৰাস্তম্ভই জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত কৰি তুলিছিল অস্বস্তিকৰ কৰি তুলিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তেনে এক সময়তে এজাক সপোন যেন বৰষুণ আহিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আৰু গুৱাহাটীবাসীক সামৰিকভাৱে সকাহ দিলে এই বৰষুণ যাকে সবিশেষ জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক পোনে লৈ গৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আশিকৰ ওচৰলৈ আশিক এজাক যেন সপোন বৰষুণ আৰু বৰষুণ যেন হৈ আহিল আজি গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে সাময়িক সকাহ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত
নিশ্চয়কৈ দেৱজিৎ ভাই আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে এজাক সপোন যেন বৰষুণ কাৰণ যোৱা কেইদিনমান আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গুৱাহাটীত প্ৰায় 41 ডিগ্ৰীতকৈ অধিক পাৰাস্তম্ভ গুৱাহাটী বা অসমৰ প্ৰায়বিলাক জিলাতে 41 ডিগ্ৰীতকৈ অধিক হৈছিলে যাৰ ফলত জনজীৱন বহু ক্ষেত্ৰত ব্যাহত হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে বহু জিলাত বহু ঠাইতে অসমৰ বিভিন্ন বহু জিলাতে স্কুল কলেজ বা বিদ্যালয়সমূহ 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া যিসমূহ স্কুলত 7 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ কৰিছিলে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আৰু যিহেতু কালি এজাক বৰষুণ আহিছিলে আৰু সেই বৰষুণ জাকৰ পৰা মহানগৰবাসী বা অসমৰ যোনবিলাক ঠাইত বা যোনখিনি ঠাইত বৰষুণ দিয়া হৈছিলে সেইসমূহ ঠাইত কিছু সকাহ হৈছে আৰু এয়া হ'ল গুৱাহাটীৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে যে এতিয়াও যদিও বৰষুণ দি আছে এই বৰষুণ দিয়াৰ পাছতো কিন্তু বহু লোকে এই বৰষুণৰ কাৰণেও কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে কাৰণ যিহেতু আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে বিগত দিনকেইটাত 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পাৰাস্তম্ভ চুইছিলগৈ আৰু যাৰ ফলত মানুহ বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাছিলে কাৰণ নিশা যিহেতু যদিও দিনত গৰমৰ প্ৰকোপ আছিলে কিন্তু নিশাও যি বিদ্যুতৰ লুকাভাকু তাৰ ফলতো মানুহ অতিষ্ঠ হৈছিলে গুৱাহাটীবাসী বিশেষকৈ গুৱাহাটীবাসী অতিষ্ঠ হৈছিলে বিদ্যুতৰ লুকাভাকুৰ কাৰণে কিন্তু আজি যোৱাকালি যি বৰষুণ দিছে সেই বৰষুণৰ ফলত কিন্তু আজি পুনৰ সেই আগৰ নিচিনাকৈ যি পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ যিসমূহ মানুহসমূহ ওলাই আহিছে কাৰণ জনজীৱন পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ গুচি আহিছে কিন্তু আমি যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ যে বৰষুণৰ ফলত এতিয়া যিসমূহ মানুহ ভিতৰত সোমাই আছিলে গৰমৰ কাৰণে ওলাই আহিব পৰা নাছিলে বহুতো লোকৰ ছালৰ অসুখ হৈছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভুগিছিল বহু লোকে আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে এজাক সপোন যেন বৰষুণ যোৱাকালিৰ পৰা ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছিক আৰু আছিকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱালে 41 ডিগ্ৰী পাৰাস্তম্ভৰ পাছত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰবাসীলৈ বিশেষ সকাহ আহিল এজাক বৰষুণ সপোন হয়।